ओम शांति 26/5/2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मिठे बच्चे तुम मानकु उत्तम संग करने हेब। जदि खराब संगर रंग लगिगला तेबे तलकु खसीजिब, कारण कुसंग बुद्धि को तुच्छ करिदिए। बाबा कहते तुम मानकु उत्तम संग करने हेब। जदि खराब संगर रंग लगिगला तेबे तलकु खसीजिब, कारण कुसंग बुद्धि को तुच्छ करिदिए। बाबांकर प्रश्न, वर्तमान पिलामानक भितरे केउं उत्साह रहिबा दरकार? वर्तमान पिलामानक भितरे केउं उत्साह रहिबा दरकार? बाबा उत्तरे कहिले, तुम मानकर उत्साह रहिबा दरकार जे गाँ गाँ रे जाई सेवा करिबु। तुम पाखरे जहा किछि अछि ताहा सेवा अर्थे रहिछि। बाबा पिलामानकु परामर्श देउछन्ति, पिलामाने एही पुरुणा दुनियारू निजर पणतकु मुक्त कर, अर्थात संबंध तुटाओ। कौनसी जिनिसरे ममत्व रख नाही किंबा काहा सहित मन लगाओ नाही। गीत अच्छी, इस पाप की दुनिया से ले चलो प्रभु। ओम शांति। कुहा जाए पाप आत्मा मानकर दुनिया एवं पुण्य आत्मा मानकर दुनिया। तेबे सबुथिरे आत्मार ही नाम को जोड़ा जाइछि। एबे एठारे बहुत दुख रहिछि, तेणु समस्ते भगवान को डाकुछन्ति। पुण्य आत्मा मानकर दुनिया रे एभली केबे केही कही नथांती जे कुआडे नेई चालो प्रभु। तुमे पिला माने जानिछ जे आमकु एबे कौनसी पंडित किंबा सन्यासी किंबा शास्त्रवादी शुणाऊ नाहांती। ये ब्रह्मा निजे मध्य कहुछन्ति जे मु एही ज्ञान जानि नथिली। रामायण आदि शास्त्र तो बहुत पढ़िथिली, बाकी एही ज्ञान मु निजे तुम मानकु शुणाउछि एवं एई ब्रह्मा मध्य शुणुछन्ति। वर्तमान एहा हेला पाप आत्मा मानकर दुनिया। पुण्य आत्मा मानक पाई केवल एतिकी कहिबे जे एमाने एहिठारे ही जन्म नेइथिले। बास एही भली कही कही शिवंकर मध्य पूजा करी चालिछन्ति। तुमे पिलामाने एबे काहार पूजा करिबो? तुमे जानुछ जे सबुठारु उच्च भगवान शिव अटंती। से हेले आज्ञाकारी पिता, टीचर एवं आज्ञाकारी गुरु। साथिरे घर को नेई जिबार ग्यारेंटी अन्य कौनसी गुरु माने देई पारिबे नाही। ताहा मध्य सेमाने कण समस्तंकु अर्थात सारा विश्वर आत्मा मानकु नेई जाई पारिबे? एबे तुमे सम्मुखरे बसिछ। एठारु जेतेबेले निज घर को चली जीव बाबांकु भूली जीव। बाबांक सम्मुखरे सुनिले मजा आसीबो। बाबा सबुबेले कहुछन्ति जे संतान माने भल भावरे पाठ पढ़। पाठ पढ़ारे केबे भी अवहेला कर नाही। कुसंगरे पड़ नाही, नचेत आहुरी मध्य तुच्छ बुद्धि होइजिब। पिलामाने जानिछन्ति आमे कण थिलु, कण पाप करिछु। एबे आमे देवता हेबाकु जाउछु। एही पुरुणा दुनिया विनाश होइजिब। तेबे एठारे घर तियारी करिबार चिंता काहिंकी करिबा? एही पुरुणा दुनिया रे जहा किछि भी अछि से सबको भूली जाओ, नचेत ताहा विघ्न पकाइब। एही दुनिया रे आउ मन लागु नाही। आमे नुआ दुनिया रे निजर हीरा लीला रे महल तियारी करिबा। एही दुनियार धन संपत्ति किंबा कौनसी वस्तु जदि भल लागुथिब तेबे शरीर त्याग करिबा समय रे सेथि प्रति मोह आसीब। जदि मोर मोर बोली कहुथिब तेबे ताहा शेष समय रे सामना को आसीजिब। ए सबु तो एइठी विनाश होइजिब। आमे समस्ते
ନିଜର ରାଜଧାନୀକୁ ଚାଲିଯିବା। ତେଣୁ ଏଠି କାହିଁକି ମନ ଲଗେଇବା? ସେଠାରେ ବହୁତ ସୁଖ ରହିଛି। ତା'ର ନାମ ହିଁ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାବା କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହା ତ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ, ଆମର ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ଆମର ମୋହ ତୁଟାଇବା ପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ବସ୍ତୁରେ ମମତା ରଖ ନାହିଁ। ଖାଇବାରେ ବେଶୀ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନଥାଏ। ବେକାର ବସ୍ତୁରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ହୋଇଥାଏ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ବହୁତ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ରହିବା ଦରକାର। କେହି କେହି ଏମିତି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ସେବା କରିବାର ସଉକ ରହିଛି। ବାକି ଯାହାକୁ ସେବାର ସଉକ ନାହିଁ ସିଏ କେଉଁ କାମର? ଯେପରି ପିତା ସେହିପରି ପୁତ୍ର ହେବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କର ହିଁ ପରିଚୟ ଦିଅ, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଅ। ପିଲାମାନଙ୍କର ସଉକ ରହିଥାଏ ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତେବେ ବାବା ମଧ୍ୟ ସାହସ ଦେଇଥାନ୍ତି, ବାବା ତୁମମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁମର ସବୁକିଛି ସେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହି ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅ। ବାବା ତ କେବଳ ଜଣେ ଯିଏକି ଭାରତରେ ଆସିଥିଲେ। ଭାରତରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। କାଲିର କଥା। ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ରାମ ସୀତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ହେଲା। ପୁଣି ବାମ ମାର୍ଗରେ ତଳକୁ ଖସିଲେ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସିଡ଼ିରୁ ତଳକୁ ଖସିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଚଢ଼ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆରୋହଣ କଳା ହେଉଛି। ଏହା ସେକେଣ୍ଡର କଥା। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସ୍ନେହ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ସ୍ନେହ। ପ୍ରକୃତ ସ୍ନେହ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କରିବ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏହି ଦୁନିଆ ସହିତ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ଏହା ତ ବିନାଶ ହେବ। ସେବାଧାରୀ ସନ୍ତାନମାନେ କେବେ ବି ଭୋକରେ ମରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସଉକ ରହିବା ଦରକାର। ତୁମର ଈଶ୍ୱରୀୟ ମିଶନ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କିପରି ହୋଇଥାଏ। କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କଲେ। ଧର୍ମ ସବୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ତାଙ୍କ ମତରେ ଚାଲି ଚାଲି ତଳକୁ ଖସିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଧା କଳ୍ପ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଆସି ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ। ଏବେ ବାବା ଆସି ଜାଗ୍ରତ କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ତୁମକୁ ତଳକୁ ଖସିବାର ଥିଲା। ତୁମର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁନିଆର ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି ହୋଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ନିଅ। ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଦେଉନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ବଜାରର ଛି ଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଖରାପ ଜିନିଷ ଖାଅ ନାହିଁ। ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଏହା ଡ୍ରାମାର ଚକ୍ର ଅଟେ ଯାହାର ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନକୁ ତୁମେମାନେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ପ୍ରଥମତଃ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହିବା ଦରକାର। ସେବା ପାଇଁ ପରସ୍ପର ମିଶି ଗ୍ରୁପ କରିନେବା ଦରକାର। ମାତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିବା ଦରକାର। ଏଥିରେ ଡରିବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଚିତ୍ର ଆଦି ସବୁ ତୁମକୁ ମିଳିବ। ତୁମ ଦ୍ୱାରା ସେବା ବହୁତ ହେବ। କହିବେ ଆପଣମାନେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆମକୁ କିଏ ଶିଖାଇବ? କୁହ, ଆମେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଘରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ତୁମେମାନେ ଅନେକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣର ନିମିତ୍ତ ହୋଇଯିବ।
ବାବା ସେବା ପାଇଁ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଦେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାହସ ରହିଲେ ସେବା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହା କୌଣସି ମେଳା ନୁହେଁ ଯେ 10-15 ଦିନ ମେଳା ଚାଲିବ ପୁଣି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏହି ମେଳା ତ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥିବ। ଏଠାରେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ସଚ୍ଚା ମେଳା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତ ମିଳନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାହା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ମେଳା ବନ୍ଦ ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ସେବା ଶେଷ ହେବ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେବାର ବହୁତ ସଉକ ରହିବା ଦରକାର। ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାହା ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛେ, ଏଭଳି ନିଜେ ନିଜ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସେମିନାର କର। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ରାୟ ନେଇ ସେବାରେ ଲାଗିଯାଅ। ଯଦି କୌଣସି ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ତେବେ ବାବା ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ନ ହେଲେ ସ୍ଥାପନା କିପରି ହେବ? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯିଏ କରିବ ସିଏ ପାଇବ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ପଥର ବୁଦ୍ଧିରୁ ହୀରା ସମାନ ହେଉଛ। ବାବା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ସିଧା କରୁଛନ୍ତି, ମାୟା ପୁଣି ନାକକୁ ଧରି ପଛକୁ ବୁଲାଇ ଦେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧି ହଟେଇ ଦେଉଛି। ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ କରିବା ଦରକାର। ଖରାପ ସାଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ଲାଗିଲେ ତଳକୁ ଖସିଯିବ। ବାବା ବାଇସ୍କୋପ ଅର୍ଥାତ୍ ସିନେମା ଆଦି ଦେଖିବାକୁ ମନା କରିଥାନ୍ତି। ଯାହାକୁ ବାଇସ୍କୋପ ଦେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିବ ସେ ପତିତ ନ ହୋଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସୁରୀ ଚାଲିଚଳଣ ରହିଛି। ଏହାର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ବେଶ୍ୟାଳୟ। ବାବା ଶିବାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବେଶ୍ୟାଳୟକୁ ପୂରା ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ଆସୁରୀ ନିଦରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ଶିବାଳୟକୁ ଯାଉଛୁ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କଡ଼ ସଦୃଶ୍ୟ ଥିଲୁ। ଏହା ଉପରେ ରାମାୟଣରେ ମଧ୍ୟ କାହାଣୀ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହୋଇଛ। ତୁମେ ନିଜର ଶକ୍ତି ବଳରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛ। ପୁଣି ଏହି ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ଯଦି କାହାକୁ ଏହି ଜ୍ଞାନର ଦାନ ଦେବ ନାହିଁ ତେବେ ଫଳ କିପରି ମିଳିବ? ପ୍ରଥମେ 10-15 ଜଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦିଅ। ତାପରେ ଯାଇ ଖାଇବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସ। ଏଥିରେ ହିଁ ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ରହିଛି। କୌଣସି ବି ଦେହଧାରୀକୁ ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ। ଏହା ତ ପତିତ ଦୁନିଆ। କେବଳ ପତିତ ପାବନ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ଯାଇ ପାବନ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହୋଇପାରିବ। ତୁମର ଅନ୍ତମତି ସ୍ୱଗତି ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ସନ୍ଦେଶ ଶୁଣାଇଲା ପରେ ଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଚାଲ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ମନେ ପକାଇଲେ ଏପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ଅଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतानମାନଙ୍କୁ नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रात्रि क्लास 17-3-68। केबे भी जदि कौनसी भाषण आदि करने जाउछ तेबे परस्पर मिसी 2-4 थर अभ्यास कर। नुआ नुआ पॉइंट जोड़ी ठीक भावरे प्रस्तुत कर। तेबे शुद्ध भाषण करिपारिबो। मूल गोटिए कथा उपरे गीतार भगवान को उपरे ही जदि तुमे बीज प्राप्त करिपारिल तेबे सबु कथारे बीज प्राप्त करिपारिबो।
एथिपाई तुमको एहिभଳି आलोचना चक्र इत्यादि କରିବାକୁ पड़िବ। धीरे धीरे बुझिବାକୁ लागिबे एवं ब्राह्मण परिवार वृद्धि होई चलिବ। मायार तोफान तो समस्तଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଏ। विशेष करी लेखिथांती जे बाबा मु काम विकार चापुड़ा खाइली। एहाकु ही कुहाजाए करिथिबा रोजगार को समाप्त करिदेबा। क्रोध करिले कुहाजिब किछि क्षति हेला। एथिपाई बुझाइबाकु पड़िब जे काम उपरे बीज प्राप्त करिले जगज्जित होई पारिब, नचेत संपूर्ण रूपे पराजित होइजिब। काम विकार ठारू पराजित हेउथिबा आत्मा मानकर सबु रोजगार समाप्त होई जाइथाए। ता सहित दंड मध्य भोग करिथांती। आमर लक्ष्य बहुत उच्च, तेणु बहुत सावधानी रखिबाकु पड़िब। तुमे माने जानुछ जे 5000 वर्ष पूर्वे बाबा कहले तुमे माने जानुछ जे 5000 वर्ष पूर्वे मध्य आमको बादशाही मिलिथिला। वर्तमान पुणी थरे दैवी राजधानी स्थापन हेउछि। एही पाठपढ़ा आधार रे आमे सेही राजधानी को जाउछे। तेबे सबु किछि पाठपढ़ा उपरे निर्भर करुछि। पाठपढ़ा एवं ज्ञानर धारणा आधार रे ही बाबांकर समान होई पारिब। तुम मानकर रेजिस्टर मध्य दरकार, जहा द्वारा जना पड़िब जे केते जनकु निज समान करिछ। जेते बेसी धारणा करिब सेते मिठा हेब। बाबांकु बहुत मधुर अर्थात स्नेही संतान दरकार। तुम पिलामानंक पाई सेही दिन आजी आसी जाइछि, जहा पाई मनुष्य माने बहुत चेष्टा करी आसिछंती जे किपरि मुक्ति अर्थात मोक्ष प्राप्त करिबु। बाबा एबे समस्तंकु एका साथिरे मुक्ति एवं जीवन मुक्ति देउछंती। जेउ माने देवता हेबार पुरुषार्थ करिवे से माने जीवन मुक्ति रे आसीबे। बाकी समस्ते मुक्ति अर्थात परमधाम को चली जिबे। एहार हिसाब एक्यूरेट बाहर करिबा बाबा कहले एहार हिसाब एक्यूरेट बाहर करि पारिबो नाही। केही केही तो एही ठारे रहिबे, विनाशर साक्षात्कार करिवे। एही शुभ समय को मध्य देखिबे। तेबे प्रति कथारे पुरुषार्थ करिबाकु पड़िथाए। एपरि मध्य नुहे जे जोगरे बसिले सबु काम होइजिब, घर मिलिजिब ना। ड्रामारे जहा थिब ताहा ही हेब। तेणु सेभଳି आशा रखिबा उचित नुहे। पुरुषार्थ करिबाकु हेब, बाकी ताहा ही होइथाए जहा ड्रामारे निर्धारित रहिछि। आगकु गले तुमर वृत्ति अर्थात भावना मध्य भाई भाईर होइजिब। जेते पुरुषार्थ करिब सेते सेही भଳି वृत्ति रहिब। आमे अशरीर होई आसिथिलु, एबे 84 जन्मर चक्र पूर्ण करिलु। एबे बाबा कहउछंती कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करिबाकु हेब। तुमको वास्तवरे काहा सहित शास्त्र आदि उपरे विवाद करिबा उचित नुहे। मूल कथा हेला जोग एवं सृष्टिर आदि मध्य अंत को जानिबा। तुमको चक्रवर्ती राजा हेबाकु पड़िब। तेणु केवल एही चक्र को बुझिबाकु हेब। एहार ही गायन रहिछि सेकेंडरे जीवन मुक्ति। तुम मानकु आश्चर्य लागुथिब, अधा कल्प भक्ति चली आसीछि, ज्ञान तिले मात्र नथिला। ज्ञान केवल बाबांक पाखरे अछि, जाहाकि बाबांक द्वारा ही जानी थांती। बाबा केते असाधारण, सेथिपाई कोटिकरे केही बाहारुछंती। लौकिक दुनियार शिक्षक कौन एपरि कहि पारिबे जे मु पिता शिक्षक एवं गुरु अटे। एकथा बाबा कहउछंती मु तुमर पिता शिक्षक गुरु अटे, जाहाकु मनुष्य शुणी आश्चर्य हेबे। भारत को मातृभूमि बोली मध्य कही थांती, काहिंकी ना अम्बांकर बहुत महिमा होई थाए।
ଅମ୍ବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ମେଳା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ଅମ୍ବା ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧୁର ଲାଗିଥାଏ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଆକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ମାଆ ଖୁଆଇବା ପିଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଅମ୍ବାଙ୍କର ବାବା ମଧ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର ନା। ଇଏ ଜଗଦମ୍ବା ତ କନ୍ୟା ଅଟନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୋଷ୍ୟ କନ୍ୟା। ତାଙ୍କର ପତି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏ ନୂଆ କଥା ନା। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ। ଏହିସବୁ କଥା ବାବା ହିଁ ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ ମେଳା ଲାଗୁଛି, ପୂଜା ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ତୁମେମାନେ ସେବା କରୁଛ। ମମ୍ମା ଯେତେ ଜଣଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଥିବେ ସେତେ ଆଉ କେହି ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମମ୍ମାଙ୍କର ମହିମା ବହୁତ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ମେଳା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ବାବା ଆସି ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରର ରହସ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଗଲ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ରହିଛି ତ ନିଜ ଘର ଶାନ୍ତିଧାମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ଏବେ ମିଳୁଛି। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା କେତେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର ନା। ତୁମେମାନେ ବହୁତ ସାଧାରଣ। ଦୁନିଆକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ବାବା ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବେହଦର ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥାଏ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଜ୍ଞାନର ଖୁସି ବା ନିଶା ରହିଥାଏ। ଏବେ ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ଘରକୁ ମନେ ପକାଅ। ଘରକୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବେ ନା, ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତି, ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ବର୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛ କାହିଁକି? ମୁଁ ତୁମର ବେହଦର ପିତା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତେବେ କ'ଣ ତୁମେମାନେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ? ଯଦି ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ନ ଚାଲିବ ତେବେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର କ୍ଷତି। ବାବାଙ୍କର ହାତ ଛାଡ଼ିଲ ତ ପ୍ରାପ୍ତି ବଦଳରେ କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଶୁଭରାତ୍ରି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ନମ୍ବର 1, ଏହି ଦୁନିଆରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲିଯିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହୋଇ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ନମ୍ବର 2, ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଖରାପ ସଙ୍ଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ବଜାରର ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ନାହିଁ କିମ୍ବା ବାଇସ୍କୋପ ଅର୍ଥାତ୍ ସିନେମା ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ, ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟର୍ଥର ଖାତାକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ସଦା ସଫଳତା ମୂରତ ଭବ। ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟର୍ଥର ଖାତାକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ସଦା ସଫଳତା ମୂରତ ଭବ। ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ, ବାଣୀ ବା କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚେକ୍ କରିବା ଯେ ଏହା ବ୍ୟର୍ଥ ଅଟେ ବା ସମର୍ଥ ଅଟେ। କାରଣ ବ୍ୟର୍ଥ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ପଦମ ଗୁଣା କ୍ଷତି କରାଇଥାଏ ଏବଂ ସମର୍ଥ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ପଦମ ଗୁଣା ରୋଜଗାର କରାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର ବ୍ୟର୍ଥ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାରରେ ବହୁତ କ୍ଷତି କରାଇ ଦେଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜମା କରିଥିବା ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏକକାଳଦର୍ଶୀ ହୋଇ କର୍ମ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କର। ତାହାହେଲେ ବ୍ୟର୍ଥ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ସଫଳତା ମୂରତ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ମାନ, ସ୍ୱାଭିମାନ ଏବଂ ସାଧନାର ତ୍ୟାଗ ହିଁ ମହାନ ତ୍ୟାଗ ଅଟେ।
ମାନ, ସ୍ୱାଭିମାନ ଏବଂ ସାଧନର ତ୍ୟାଗ ହିଁ ମହାନ ତ୍ୟାଗ ଅଟେ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତା ସହିତ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କର। ଯେପରି ଦେହ ଏବଂ ଦେହୀ ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ ଉଭୟଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋରକୁ ମୁଁ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କାରଣରୁ ଏତେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଆସିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅପବିତ୍ରତା ଏହି ବିସ୍ମୃତିର ସଂସ୍କାର, ଯାହାକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ସଂସ୍କାର ନୁହେଁ, ଶୂଦ୍ର ଜୀବନର ଅଟେ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ମନେ କରି ଦେବା କାରଣରୁ ମାୟାର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାଉଛ ଏବଂ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।